Хөрмәтле белән кунаклар, дуслар, әмбелдән махсус сатылган кунаклар булмы хәле? Yılanlar boyunca bölümlü kiste Derviş Halk Yalvarı'nda Derviş Han türkümünün Kadir Kisehen Timben'den de Reknekitler Peter'e yıldık. Şuna göre belki yılan kulaklarına ödebelge olsa bu ayakta hürmet Allah'tan gidiyor. 90'lı yıllarda bildirli Derviş Han Başkurt Grup hayırlısı Timben'den halk arasında doğru kanalı yollanır. Hele hükümde ve sosyal internette doğru bunun başkarılığında yıllarda halk yarattığını başkara bitinde kıtlarına ömrü isinde bir bu kişiler başkarı bölürdü o. Danışası hüyüğün yağlar kişilerine yüreğinde deren et kaldırdı tüvetekte yanlış bulmadı. Bunun var ömrü Moğolları kıtka bir yön görüntüne işitildi de gündü. Ama bu yırdın kaygıvazı elle konuşulduğunda nedirmenine hem ayrım bir bilek oldu. Приветствую всех гостей сегодняшнего нашего мероприятия. И разрешите мне познакомить тех, кто сегодня вместе с нами. Громкие аплодисменты нашему гостю, который приехал из Харьковского района. Сергей Захаров, аплодисменты ему. Он является экс-журналистом и экс-клавишником, в то время, когда как раз-таки возрождалась группа Дервишхан. Аплодисменты еще раз. Хочется поприветствовать нашего гостя, который приехал из Харьковского района, из села Ахя, Юлай Аскаров. Им аплодисменты. Он является солистом группы РУХ. Hem şulay beden bibliotekler işler birisi, hem aldan kurasakları onun deprollerden biri olsa, Aygün İlbayevana bulsalıp, hem bizden konaklarında şu bizden halk icadındakinin artistler var da bugün tamaşalar batmaşlar şuna göre İhlas Münden olarlar olsa karşılaydılar. Hürmetli konaklar, dostlar, etkende ettiğim en birincisi Türk programının biri oldu. Bunlar zimmenden tipleri, tarihte şöyle isim kalmam da, hemen bu psikonim iken menden diyen, elle ısın familiya mikan, bana şimdi bizim kulaklar karşılığında horo verirler. Birincisi horolardan biri de şuna göre bugün bizim bu yığılış enkemer makarası. Şuna göre ödül patmaşı bulur olur. Menden diyen, diyeyim menden diye bir hikaye koymuş. Şu menden diyen o familiya mikan, elle şefine sırtlamakta kullanılan çiğdayım var. İsim şerife göre eğitim dedi tanımlar bile. Anlam dıştaydı familiya. Yok. Bayan arkadaşlar ülkede. İnternet sitelerine böyle yalvardan şu zimmenden gibi yerler yapsalar, şu adımlaydı. Onun yerlerini kapatabilirler. Ben de familiya pseudonim kim Bugüne başkarusular pseudonim de alır. Sen saklamakta şu olarak. Bilmek o. Pseudonimlerle şöyle kabul edeyikler. Bilmek. Evet. Menden onun oğlanlarının ismi menden bulmaz. Şunu algan, pseudonim, получается oğlanların ismi menden. Дедушка, короче. Şulay da hürmetli kulaklar böyle olursa bizim menden diyen şu kartatağının ismin o sefene sıkış yaramakta pseudonim ölçüde kullanılan da şuna göre kadar bütün ekranda irtibatı yöneldeydi. Манам звали родного деда со стороны отца. Именно под этим творческим псевдонимом Дим Кулахметов стал известен башкирской публике. Он родился 7 декабря 1969 года в селе Комсомольск Учанинского района. Родители Рима и Ахтям Кулахметовы работали в совхозе Поляковский. Мама штукатур и маляром, отец трактористом. Когда Дима учился в школе, какие-то малейшие намеки на несправедливость вызывали в нем бурю эмоций. В
вплоть до того, что он даже мог встать на уроки и просто запить, не останавливаясь. И учитель вынужден был вызвать директора, чтобы как-то остановить вот это действие на уроке. Ну и когда приходил директор, Дим доказывал, что в данный момент была несправедливость в том-то или в том-то плане, и доказывал свою правоту. И вот в детях, особенно в Юлдаше, я вот это все вижу. И Зиля, и дочь его старшая. Тоже я их прям так и называю великие борцы за справедливость. Когда ему было лет 10, дед один приехал в Бургоново, бабушка и дедушка. Бабушка удивилась, как же так, ты один приехал. А дело в том, говорит, мы играли в футбол комсомольский и разбили окно, а обвинили меня, отец с матерью меня отругали, хотя я был виноват. То есть он приехал в Бургоново, дедушки с бабушкой, ища справедливость. В школе Дим учился хорошо, увлекался спортом, занимал призовые места на районных соревнованиях, всегда помогал родителям по хозяйству. Из-за тяжелой болезни его отец Ахтям Агай был вынужден уйти с работы. Чтобы как-то облегчить участь матери, трудившейся на нескольких работах, Дим очень рано познал тяжелый крестьянский труд. В каком классе 4-й пошел пасти скот, да. Потом в каком классе, в 6-м, что ли, его взяли помощником комбайнера. Почему взяли? Он все время находился в гараже, помогал шоферам, комбайнерам. Вот Иргали Мухаммад Агай взял его себе помощником комбайнера. Он не так, когда давали зерно совхозу для рабочих, он так обрадовался, привез зерно. Вот, мама, тебе это самое, мука, пшеница, первый мой заработок. Возможно, тогда на просторах родного края, у подножия горы гнездо Беркута, где паслось стадо юного пастуха, и зародилась любовь к песне, до самой глубины проникнув в юное сердце. Я знаю, что в детстве он пережил такую трагедию, что он стал очень сильно заикаться. Испугавшись, у него было очень сильное заикание, и один доктор ему посоветовал петь. И тогда он летом выходил в поле, в горы. Учебинский район же очень красивый район. И вот там он очень громко декламировал стихи, пел песни. Подростком Дим потерял отца, к счастью, успевшего научить его многим премудростям и секретам мужских ремесел. После потери близкого человека отрадой сердца стала музыка, трудолюбие и работоспособность поражали окружающих. У нас в Комсомольске тоже музыкальные школы открывали. Ахмед Халил, ваш брат, он кончил 5 лет учился на баяне играть. А Диму это не пришлось. Денег не было, я одна работала. Вот. И он взялся, откуда-то гитару достал, не знаю. На гитаре мы вместе начинали учиться. У меня брат, вместе начинали аккорды изучать, вместе даже начинали, пытались ансамбли создавать. Не создавать, а играть в ансамбле.
Hürmetli konuklar, dostlar, hepinizin bizden Dervişhan takımının en popüler yıllarından biri Ural Baylığı Yangılanı, Suraş Gidigiller Vokal Ansambl başkanları. Rahmat. Помощником комбайнера советский колхоз «Ургуна», а после женитьбы переезжает в село Ильячево Хайгородского района. Устраивается на работу в колхоз «Новый путь» пастухом, продолжает петь. Именно в Хайгородском районе состоялась судьбоносная встреча Димы с лидером группы «Дервиш» Альбертом Габбасовым. Дим в состав пришел в 92 году уже, в январе. Это была такая холодная снежная зима. У нас группа была готова, музыкальная часть, все отрепетировано, но не было вокалиста. Как бы до этого была Юлия Аскаров. Ну так получилось, что этот момент не оказалось. И Альберт Габбасов говорит: видишь, у меня на примете один такой паренек, он там на концертах выступает на районе. Давайте попробуем, как бы его, не то что попробуем, берем его, мы сели на вездеход. Невозможно было проехать по той погоде, по простой машине. Там я первый раз увидел его. Мы его забрали и репетировали дней 5, наверное. Он уже начал сочинять тексты на мелодию Альберта. И мы выехали на первый гастроль по Хайгородскому району. Этот феномен еще стоит изучить. В конце 80-х, начале 90-х годов в башкирской глубинке, в деревнях зарождался башкирский робот. Особенно это было заметно в Хайгородском районе, где одна за другой создавались группы. Тогда в каждом сельском клубе был свой коллектив. Сыныпта şu дәуірде Хайбулла районында яңа рок төркемдер үтіп сыра башлайды. Рок стилі бұл вақытта әйтуім бойынша ең популяр түрлердің біріне айналып кетті. Һәм хөрмәтле қонақтар, достар, біздің шақырылған қонақтарға да көп белгілі. Шулай да біздің Хайбулла һәм Баймак yerінде генә түгел, бөтен Башкортостанда билдәле Юлия Аскаров безгә хат тапшыруга күрә. Онда бер информация бар иде, шундайрак Дәрвишханның төркеме багыта килгән вакытта иң беренче солистлардан бире булган. Рәхим. Тарихқа келгенде, енді Хайбулла районында сынапта эстрада ансамбльдары көп үтіше башланы. Ең біріншісі Альберт менен танышқан вақыт 2020 жылда Хайбулла районындағына рок фестиваль өткізілді. Райондың түркімдерінен 15 шақты түркім қатнашты. Әрбір ауылдан дәхеттерлі өнер тұрғандар, барабандар, әндейлер менен. Һәм шул апрель айында олардан Ивановка ауылында ешке тұрған бір түркіменен келдік. Һәм Мақам ауылынан рок түркім, Крик деген уақытта реклама деп аталды. Реклама бек оңышлы шығармалар рок стилінде. Шан Альбертмен танышып кетіп, онымен үйлесіп, көп тапқылар үйлесіп көріну еді. Ол Сақырда еді, бірге мақымға көрсіп келді. Шунда іштей башлайбыз деп, үттеребіз деп, рок стилінде. Һәм да мен Мақам ауылына көрсіп барып, ол Русайдың іштей ядмышты билдәлеген осырашы болғандар деп ойлаймын. Ғайларына көрсіп кеттім да Мақамдан, ол вақытта мен өзі білгенмін. Совхозға ішке түсіп, шунда іштеп көріп, кестерін ойнай тұрғайны менде. Онан алда реклама деген түркім, онда егет ойнай тұрғайындар, 2 клавиш, 4 гитара, Сейфеттен Сергей клавиш инструментарына 15 яшықтен ауға бола тұрғайын. Ойнауырда барша саққына көріп ойнап тұрғайын, клавиш артынан. Әйбі Сейфеттен 2 классылар ойнай. Мақамда өз түркім барлыққа келді. Мен Башқұртса түркім алып бара тұрғайын, Нұры деген реклама түркімен айырым болып
кетті һәм хард рок, қаты рок ойнаған Крик деген түркім болып кетті. Шайды ойнай тұрғас, бірге совхоз аппаратура беру уақытта Башқұртстанда болмаған аппаратура, мысалы 100 метр, сонда үфілілерінде инструменттер болмай тұрғайын. Біз жол өз түркімге автобус бөліп беріп, аппаратура берге, зил машина беріп, совхоз білі гастроль жасағар беріп тұрғайын. Урал аяғында район бойлап, Илай районы бойлап, гастрольдармен кәдімгі қайта тұрған бірге совхоз командировочныйлар бөліп тұрсағар тұрғайын. Филармонияға шей тұрғайын көпті. Шайтып ойнай тұрғас, тұққан бірінші елдарда Башқұртстарға көсірге әтеймен қарарға келдік. Екен тұғы, тұққан бірінші елдар ойнай башланып, Башқұртста ерлар тұлдыра башланып. Шол Криктің репертуарында болған ерларды мен Башқұртстаға тәржіме ете башланым. Қайғыр ерларына өдер ойлап сағар. Дәруиш деген исімді Альберттің атағы тәбдим етті Марат ағай. Дәруиш боларақ Үфілі ең бірінші майдан адағында Қаруанбай түркіменен Салат Юлаев майданында сығышы май айында телевидениялар шында студия болмай тұрғайын телевидениялар ғана болды. Бабина кассетларға альбом яздырып, ол вақытта түркімді ойнаған егеттер өтері Мақан ауылынан болдылар. Яңы өйлі болдырған Ерик Абдулин ғана Степной деген ауылда дейін. Хәмді қарарға келдік, Альберт стратег, алдан біле-біле оға музыка менен ядым үшін нықлап бейлерге етейін. Үфі яғына көсіп кету яғын қара кетті. Профессионал музыканттар алып түркімге айтып, Біздің әзікі ойнағандар олар бүтәлі ғарышта, сырайында іштей тұрғайынлар, кімдір слесарь болып, кімдір токар болып, тұтқан бірінші елдарға мейлі өтеш келіп сақты бетінде, қарауа қарай түркімі келіп саға баштан, аңтар сақтылар. Шол уақытта олар өфіге кетерге қара кеттілер. Мен әйләлі болғас, мен рух түркімі қаларға болдым, ауылда рух түркімілі шол елда барлыққа келді. Hem bunlar kiderge bulunlar. Din bu vakitte şu İlyas ağılında yaşıyor yine. Hem bu da Türk'ün uyuşturup mataştı ağılda hem onun da gayrehe var yine. Hem bunlar üfüge kiderge buldular ve kaybolma kaldı. Bu rahmet Ayting Makan ağında üst türkü oldu değil mi? Üst türkü. Böyle ben yarışmadım. Her bir aparat var. Yok bizim bir ayrım kostümler oldu. Her türkünlük ayrım da yanlış olmayın. Bu sabahlar rakamlarda ben herkese söylüyorum kulaktan erlengen müzikal bulak öyle Hədər ələgə dərvişdən repertuarında yanılmayan onların bir yerini təqdim edir. Köyün Albert'e basırdıqda, Hüddər Fənilə Bilmənov, Hüddərlə yalğan yer, ələgə İsradala iştimayələri təqdim edir. Zor rəhmət elə İbrahim edir. Ол yerға келгенде, оны тоққан бірінші елдері сасақнан бір башқара тұрғай.
шук вариантта Сергей менен ойнап иштебиз. Ныкматуриялар тағы бір демалсын. Қазір,
Türk'ün repertuarına bir indi ötteler barınmayı aytgандай erkeklerге rus tilinde oldu dedi şol yüksek baranın şolay boldu rus tilinde boldu. Hatta Aygül'ün yıla rus tilinde boldu. Luda boldu. Aygül'ün boldu. Luda boldu turgayna ona men işletler Aygül'ün tercüme ettiği Hatırlaylar o nisik Luda Aygül bolğandayım dedi. Слава между нами все города, слава между ними я. Ну скажи скорее, дай скорее ответ, умри моею, удержи меня. Люда, 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 ты пойми меня. Сергей менен иштебизде биргелешип Роман башкорт эстрадаһынан алып, мына яныраак Сергей менен бир жерде иштеген, күндө бүтән дүйнөгө деген Абрар Абдрахманов язган жерде заман сайын размерларын өзгертип, онусун эрленип өтүп интернеттен чыгып жердин күйүн булага деп. Шулай ишеттем мен шулай бирге етишерек деп уйланам. Һәрбирге шул жерде ялап иштейик. Күндө бүтән дүйнөгө
Еще раз громкие аплодисменты. Продолжаем. Исполнение песен Бережхан отличалось своей оригинальностью, причем полностью собственного сочинения. После прихода в группу солиста Димы в феврале 1992 году ребята получают письмо из редакции «Еждык» с приглашением на рок-фестиваль Урал-Мама. Поэтому давайте посмотрим на видео. Нужно было петь по фонограмму, у нас не было фонограммы, даже не представляли, как можно делать движение, петь, открывать рот на конкурсе по фонограмму. Поэтому, Альберт говорит, давайте организатор фестиваля выступим просто перерыв или там, или в конце, там просто как гости. Мы выступили, а жюри оказалось на не ушло, послушал нас, выслушал и вынесло свой вердикт. Ребята поначалу были ошарашены. Слово «гран-при» они услышали впервые и не сразу поняли, что они победители. С подарком жюри маленьким магнитофоном тихо уехали в Айгулинский район. У каждого из них в этот момент в душе поселилась надежда на необходимость перемен в жизни. После Урала мы уже решили, что переедем в Уфу. Здесь китайцы подшили, то там, то сям, пока увидели еще один конкурс, намечается восходящий звезд, там уже русскоязычный конкурс. Мы участвовали в нем, единственная башкирская группа, мы выиграли его тоже. Да, гран-при, да, вот это российский конкурс был. Шулай да көмектер, тормандары ташып тұрған егеттер тағы өскелер келдер һәм юлайға керейтмештей олар Өфі қаласына юлланып барып беден баш қаллай тигән карарга келдер битендә. Һәм әйттек, буларның җырлары бүгенге көндә лә популяр тиде. Шуңа күрә беден талантлы яшь егетләребез дә бүген безнең игътибарыгызга үзләренең Зөлфия исемле җырын тәкъдим итәләр. Булса, кошараттар яшәп Asıl işlerine ilgilendiler.
Hürmetli dostlar, yani gördük müdüriyet barkanlarında tanış yerlerine hatta Zülfiye rolünde indegirdikken bizden bugün Aygül Bay'ı boşlanmışlarına buna pasakılmanı bizden uşu birlikte tükürlerden bölümü Zülfiye'ne Aygül İdilbay ve Abay Bey'de başkardı bey. Dostlar Aygül Bey bir de uygulamaya çok oldu. Şu an buraya dediğine Hud, dediğine detaylıklarından. Бұл клипқа әлгі менің ойламағанда келіп сақта уақытта мен Башқұртстан университетінде филология факультетында үшінші курста білім алып жүргенмін. Сессияға қатты 96 ел Қазақ сарайда лицейлері болған. Үшінші курста оқып кеттім. Мен енді күн бойы емтиханнан әзірләніп отырдым да, шаншыл күнді мен кітапхана сақтым да қараған бір автобус кетерге тұра еді. Сол автобуста йөріп барып отырдым да أدرك прогулка يروح قدامي تقول له وصلت جدا من بالي سأصنع كان تشكيلهم الحضرة قصة وطلعتنا دولة كانسر دولة وضغط نفتاني خراينا شنطة قرهم شو كان ممريها تروح ده برفيوم شو كان يبطلعنا عشان الغطرين باش تسافرين همين قناش الفيلم ده خراي ما بدي بيني هم فيلم بدي يقلق بولينا ده يعشان ده باش تسافر بدينا هم فيلم ده على عمانهم fikir alışılar başlandı indi. Konsert номерларын аралашы бара, әдістер сағыз жағында адақтан арағында фильм тұрағында үйледен жан. Бір заман әжемді алдырған бір ағай. Бұл кім ерлайды берен қарай еді. Рахит Хызырып ерлайды еңді. Жан шоң ішіне әйткен пікіріне ақшанымын. Несім кәйін қалды берен қараша еңді жан. Мен өзімнің пікірлерімді еді, практикерік отырдықта. Қазір мен қайтыға бүді сара біткәз мен бүді қолғалғас бейті қолғалып кетіп барған бұл ағай. Артымдан ертеңді әбі кемәр тұрса бұлы келеметі менің қаралымды. Мен сол текім қапыл алыбырға қалдым бұл. Неме деп әйтіргері білмәлімді. Мұна мен сәлем тапшылығының режиссері болам, Азамат Шамсетенов болам. Мен үшінде бір клип түсірге ойлаймын дейінді. Сол рөлге тұрмай келеді. Тәдірізі ғамақпа деген мен. Әлі ойлайым, мен бірінсе ядақта ешеймін, сол білмәлім кеттімді. Юрып айтып кеттім, жан қыздарға айтып елеймін. Мен клипқа сақырдылар деймін. Сол рөлде де жайгенде, бұл рөлде де жайгенде. Біті оған әдістерін ердағы мұнамсық шаяр үшін көріштікті. Оны болды. Ертәген атаған кітапханаға көріп отырмын. Жаңның ертәген оңына экзамен бердікті. Мен әдір қайттым да экзаменнен. Ол клип бітім ұмытылды. Жаштан саққан сақын ятып тұрайын деген кімдір ішікті қолдата енді. Бар басақ, режиссер ағайдыра. Ертәге телецентрға сағат 12-ге келіп съемкаларды башлайды дегенді. Мен аңламай қалдым енді неде съемка екен. Хәзір аптырап, күні бүті ой ойланып сақтым енді. Мені кім деп түсірілер екен, енді рөлді түсірілер екен деп. Жан хәзір аның ердан ғылына біздің дәулет емтиханы боларға дейшіні. Дәулет емтиханы ұшында емтихан, әгер тапшыра алманығына, студент түгіл бір елдан келіп тапшыра мүмкін енді. Шында жауаплы вақыт бет енді бірден емтиханға аларданырға керек. Солай да қылықынып енді кітаптарын ұтып алдым да телецентрға кеттім енді. Хәзір барғайны мені Азамат ағай қаршы алды, мені пропуск кішәтіп берді. Шынан костюмерді бөлмеге еніп, ақ халат, көрді, зәңгер күлдәк берді енді. Шу күлдәкті бір апай өтеклеп тұрған. Ол Азамат ағай қайдалар сылып кетті. Һәм бір заман дейін мәлінен келген енді. Енді де мен Азамат ағай еттен, Зülfiye деген ерді düşесәкін. Дәріш хан түркі білім деген де. Мен ол ерді ол вақытта әлештімен әнелімәді әңгіма сыққан ер болған. Шынан дейін мәлінен келіп енді. Қояштан қақай тұрған күндеген әчкені емес, онсыз әчкені әшкені жайды қошайды мана қарағанда меге енді Зülfiye енді қодан енді. Енді насылап кетті енді. Мен оларға оқшамағым деулерім да кәстеңгірі. Дәріштер, сол съемочный группа көмі кішілер Азамат ағай, қататының үсайлыққана бәбәйі, көміркашып, тиершіп автобусқа Шешме районы Ақманай ауылына кеттігінде. Ақманай ауылы яғында, Ақманай деген көл яғында тәуі съемкалар шында өттейінді. Қадам мәлдер көп болды съемка вақытында. Мәтәлән, мен көршектен баштан барғаста әйгілер етінде бұна мен ауылға келген шәфқат оташы медсестра көдесі еттің ең көзі түшейінде.
мен оның янына барып берейін, көршектен өт қойып сірә мен де ашарға алып барам, шындай съемкалар болады деп айткендер. Хәзер көршектен қойып берем де Диммененге ол эсере мен режиссер окшотмай да енді. Үсме бишме тапкыр искендердің көршекте өттейінді, өттейінді. Хәзер ол өттірі алдың ғана білгендерді көршектер банкынан. Хәзер режиссер айығыр барып қалдай өрген күлден қауып келдейінді. Демағай, әй, шыдар іспеймейді. Ну, баяға кадрдар оқшамалым кесәмейді. Хәзер шыға қойып бергейім, күлден қауып, демағай естірі. Жүктірі ауылын өттейінді. Режиссер оқшамы бейді. Шырмалылар, шыл съемка өттейінді. Хәзер аңлатыларында яны егідек балалары бұттыға. Hem егідек балалардың бірі режиссердің бәпейін. Екі бір қолда егідек бала баяғы сын балын, бір қолда құрсаққа тұтып, мен келе атам, яны әдейі қаршыма келе, шаның баланы көтәріп еді. Шындай кадрдар барын, әмі ол кадр едінен ені болсын екен. Ништеп тұр оны алып ташландар. Сын баланы бәлкеті жүріге керек болған сәрдайынды. Шынан бір кеш съемка болды енді. Екі тапқыр шештер айында бардық, біріне таңғы 4-те бардық. Ол вақытта әлі мен түні ұйықтай алмай, автобусты ұйықтап қалып қоймайым деп, шол автобус түнгі 4-те келіп алып кетіп, шын таңға барып түшірдігенде. Онда бір қатық момент болып алды, бір матыр ғана үйде, енеден хайырдары көмәк, ені шол хайырдарын мен күтуге қауған вақытта түшірген. Хайырдары қапқан сығаларға түрекқа бөлініп қасып алла кетіп сақ-сақ ендіремді яғынан сығарам, түрекқа қауырға керіп кетінде. Олар таталар да бөлініп саға башлайды. Оларды біз кірді жүрді енді. Шынады филер съемка болды, поликлиникала. Анда да бір қадық моменті көрген тәгелдер мен қарттар тұрған вақытта егіттер поликлиникала неге сиротқа отыралар жүргенде. Шын демендер алдына бейлеп алған, ішер бейлеп алған, ұялып бейлеп алған. Шын шұрақта мен тамағын қарайып ауырмасам, ауырған йортқа келіпті жатыр. Шындай момент бәріне, ләкін ондай жеттір кадрға елмеген енді. Шол ұшы съемкалар біттілі. Биш съемкадан мұң Бесаудан алып кәсім екен, басымытағай клипте міне ядыр алып келіп берділі, шын қалатын. Егіттерде бір тапқыр эфире бір концертта көрдім, онда шол хаумыға талбады қадыры резиптік мәне көріштегенде мен Баймаққа оқу өтіп ішке қайтқайын редакцияда ішлеп берейлім, олар шында Баймаққа концертына келгенде шында файлар көріштегенде шол қабат ол егіттерді көрмен, әмі шылайда олардың ұжы клипқа түшуімінен мұны қазірген аңлаймын жол вақытта мен әгерді жолайтып олардың шындай күзлі түрген болғанын шол вақытта армалған болған мен олармен нығырақ аралашқан болар екен деп ойлаймын. Әбіді мен олармен шонда ғана көріштік те шолар тұрғанда өздерінің қайдан болуын, ондай кішілер болғанын бірді қорашмағанын шоға өкінім. Шондай вақыттарда вақытында жәрдем бермейді. Шолай. Клип түшкенде мұның орамда қағыртманлар ма автобус керек? Болды бір хәл, шындай хәл. Мен орам біліп кетіп барайын, арттан бір дипломат тұтқан Иван мұның бірағай Зүлфе, баштан не көрек. Аптырып қаранымда кетті, мен деме қорықтым ұмейін. Донор қатырға еттәріктәрісін, әйгоба үстетті неме алып кеген? Әйтірге алып тұрам. Арағайны ақ бейіп деп атаған бұл өдімнің китабым. Ошы китапқа мен үші дәріштердің климына несек түшуімді, ол вақытта бәхітке өлі мен күндеріп тұтып алғамын. Әлді ғана күндеріп тұтқамын. Шондықтан көлімінен қатта биялып қарғам тұтқан 6-сы ел, 10-сі июн, 17-сі июн, 16-сы июн деп көн қайсынсек олармен сәпәйін бүкіл олармен биштақар көріштік деймейді шол биштақар көрішкен бітілі күндерге мен алып барғамын. Мен ошы китабыма шонда ендірдім енді. Онда фотолар бар, клиптаған кадрдардан фото етіп, ашайтып, Зульфия деп ендіріп, ошы китапқа ендірдім. Әгер кімдер қана бұл китап хатылда өдімде бар, алырға мүмкін. Рахмат, киләһәйер, бәндебедің достар, елімсін, Айгүлдер, Айгүлім деп, Ғалинұр Хамид Сақырова. Жуды любы тебе попумайны, башку своего проекта на грязне. Вот это прямо, это моя я говорил, это напрягает.
Мы продолжаем. В 1992 году после победы на 2 конкурсах музыкантов пригласили на башкирское телевидение для участия в молодежной программе «Эхо». Давайте посмотрим на экран. А я помню концерты, когда мы сами первый раз организовались, вот там было интересно. Помнишь, как раз я пел, и Дим подпевал. Аккуратно подходил. Партия, он должен быть, пукать, в общем. Он так был, как был. И сбоку это было надо наблюдать, но это невозможно было. Он очень просто стоял на меня и начал смеяться. Я думаю, что? Концерты, да. Зрители там смотрят на нас, что такое, и начали вместе с нами смеяться. Думают, что это все это поставили. А еще было так, он танцевал, в общем, любит танцевать, я лежу в кровати, когда смотрю, как он занимается лучше движением по народной танцевать, народной танцевать. Я смеюсь, я говорю, ты что собираешься выходить с этим танцем, что ли? Он говорит, ты увидишь на сцене круто. А я говорю, посмотрю. И знаешь, концерт, сейчас начало концерта, значит, мой номер подходит, я должен был вот этот танец поставить. Мы, естественно, наблюдаем, ждем. Баянист жил, наш бас-гитарист Баян взял, начал играть вступление, и значит, ход пошел, песня пошла, а у меня мелодия пошла, и значит, моя партия. Я выхожу, делаю круг один, с башенным движением каким-то там, делаю круг, и все, выхожу, зритель там, и все, не забыл все движения, и дальше все спрашивают, как обычно на гулянках, там стоит же так. Ну это видите, там, так выглядит. Ну что ж, стиль исполнения группы «Дервиш» был близок к народному песенному творчеству наследию СССР, поскольку башкирский рок был не только выражением протеста, но и импровизацией духа и свободы. Творческий тандем друзей двух самородков из глубинки Альберт и Дима создавали песни, впоследствии ставшие классикой этого направления. Ну, хотелось бы спросить, Сергей, у тебя немножко, что, как ты человек, который стоял на истоке создания этой группы, что вот воспоминания немножко, скажи, пожалуйста. Сейчас видео уже посмотрели, мы интервью давали. Мы также пошли втроем на радио в прямом эфире. Я не помню, как радио называлось. Я им говорю, а что я пойду, я все равно не понимаю. Это я сейчас более-менее понимаю, там, смысл по-башкирски. И с ними я начинал петь уже все припевы, я пел по-башкирски, расписывали, я все это пел с ними. И вот мы пошли на радио, как сейчас здесь так, что мы втроем сидели в прямом эфире. Я говорю, а что мне говорить? Да ты ничего не говоришь, а я что-нибудь говорю. Они что-нибудь... у меня же псевдоним был Сайфетин Заманов, это Альберт придумал, вот в журнале даже, Башкортостанский язык, какой-то журнал, там есть Сайфетин Заманов. И вот они что-нибудь говорят, я сижу просто там ведущий, Альберт говорит, Шулай, Сайфетин, ай-яй-яй. И так, весь эфир я ехал там, Шулай, говорит. Смешно, конечно, было. Ну, вот Юлай, наверное, много уже Михайлович рассказал, что... Расскажи, вот как вы занимались, то есть репетиции были, где проходили? У нас вот в Макане было 3 кабинета. В одно время все же работали. Я учился тогда... Как было вообще? До Дервишхана была группа одна была только. Когда Альберт появился, Габасов, наш в Макане, он же с Примельского приехал, он сразу организовал ансамбль, а у меня там родной брат играл, и зять играл у меня там на бас-гитаре, на гитарах, а я еще совсем маленький был. Вот он, а у нас только открылась музыкальная школа,
И он меня туда отправил в музыкальную школу, иди, говорит, а педагог мой там играл у них на клавишах. И меня отправили они на балалайку. Я 3 года на балалайке ходил, играл. Еще никто же из пацанов не ходит на балалайку. Все, кто-то на курай, кто-то на баян. Я на балалайку ходил 3 года, потом я ушел. И потом еще 3 года я ходил на фортепиано. И потом уже в 8 классе я уже играл в ансамбле у них на клавишах. И вот так вот, благодаря Альберту, наверное, он меня, наверное, скорее всего, вот, я всегда говорил, ему говорю в лицо, и всегда закатом говорю, что он мой немного, наверное, наставник, ну не немного, а вот. После этого, когда у нас было 3 группы в каждом кабинете, вот кабинеты разные, в одно время все играли. Здесь Нур играл руководитель, меня группа рекламы сделали руководителем, я в 8 классе, а у меня там мужики, дядьки такие, я вот над ними там не лажайте, да, в таком плане. И вот 3 группы. Потом я поступил в училище искусства, эстрадное отделение на гитару в 89-м. И в 90-м ушел в армию. Когда я пришел с армии в 92-м году, они уже начали организовывать ДРШ. И я уже в Уфе, на 2-м курсе учился, присоединился опять к ним. И уже я с ними играл на клавишах, потом на гитаре какое-то время, ну, потом уже на гитаре больше. И у них периодически, конечно, менялись музыканты. Кто-то уйдет, кто-то придет. Ну, очень, конечно, талантливые ребята, все группы. На нынешний момент, конечно, я со всеми общаюсь. Я иногда приезжаю к ним в студию, работаю там. В Макане у меня сейчас своя студия прям там же, где организовывалась, ну, то есть рождалась группа. Альберт на прошлом году приезжал ко мне в студию. И что он уже, конечно, как было раньше сейчас. Но на тот момент, благодаря Альберту Галахову, конечно, там аппаратура была, ну, если не соврать, наверное, лучшая в регионе у нас. В то время, даже в Оренбурге, по-моему, только там в Орске, в Сибае, нигде такой аппаратуры не было. У нас очень хорошие были синтезаторы, Роланд, Ямаха, гитары, очень хорошие. Когда жив был совхоз помогал. Ну вот так вот, и потихоньку я в Дерюшане уже в Уфе часть, учился в училище, и с ними играл параллельно. И выступали, и вот ты правильно говорил, вот Ирик Абдулин, живьем всегда играли. Куда ни пойдем, за нами целый КамАЗ аппаратуры. То есть никаких там фанер даже музыки не было у нас фонограммы. Не то, что там фонограммы тут же были, а мы даже играли все живьем. Ну вот, так, в данный момент, конечно, все возродилось опять. Они играют, гастролируют, не так сильно. Вот они должны были в ближайшее время вроде бы планировать, это еще не точно, но вроде бы тоже концерт собирается делать на январе, если так можно. Спасибо. Аплодисменты, Сергей, тебе. Скажите мне, пожалуйста, гостей, которые подростки пришли здесь, что им, все-таки как начинать все это, может быть, куда-то ходить, люди интересованы, может быть, у них вопросы есть, чтобы... Ну, сейчас, с чего начать-то именно, для того, чтобы где-то, может быть, играть, конечно, собираться, ну, не в кабинете, не троем там, то есть, а вот, может быть, где-то как-то заниматься, начинать. Ну, в современной музыке сейчас, конечно, я не знаю, люди сейчас больше стараются какие-то аранжировки писать, а в живом, естественно, я думаю, обязательно надо посещать музыкальную школу, обязательно нужно образование в плане вот, музыки. Много, конечно, вот взять Дима, конечно, Самородов, там, Удар, но если инструменталистам и какими-то гитарными владеть, естественно, нужно учиться все время, надо чему-то учиться, а если живьем не нужно. Ну, можно, конечно, в интернете учиться, но лучше живое, конечно, общение с педагогом каким-то. Я советую там, посещать кружки музыкальные, танцевальные музыкальные школы.
И очень много слушать разные музыки, совершенно разные, там, танцевальные, джаз, да все подряд. Когда вы добиваться, так человек все подряд можно играть, делать аранжировки. Спасибо большое, аплодисменты. Спасибо большое. Ну и просим у нас, дорогая Сергей, пожалуйста, исполнить еще для нас, для гостей, какую композицию. Мен үлгермәдім деген рух түркмендерін башқа өтірге бұл әлемдегі яқташығы Боранбай Сұрышымның үндеріне yazılған деп бай емес бай білетін ойлашам дейді. Қошылып кетіне. Сейчас я к вам присоединиться. Может, и на балалайке все звучит? Баян келебейді, қошылып кетті. Hayvanlansa, boş uğrunda uyma.
хәзерге мәлдә Сергей Николаевич Пижатовтан язар башкарып Сергей аранжировкаларына эшләмәй, ул көйләр дә композитор буларак birlikten bir yazarmış mı? İşte bu tuğlayla premier bir şey bilmiyorum. Türklerden cevaplar oluyor. Ayrılıklar yine sasarında İmkaları var sırlaşan kisarı Agar da salam olha Agar da kumada olha Sırlarında aylar Alkışlar belirlemeye gidelim arkadaşlar. Şimdi bakın yarı yanlarına böyle durum var sizinle. Şolay deb aytılab ketdik, ishning davomi uning bog'larida deydi. Men hali video rolikka qarab deymandan bog'lari uning turanida iftarliklar bilan bo'lishish, sho'rlar ekranda istiqbolda bo'linglar. Отец был хорошим, добрым, люди никогда не отказывали, всегда помогал. Добрый, веселый, вечно играли с ним. Самая любимая игра была это лошадка. Я садился на тае, он бегал, прыгал. Я вспоминаю, когда мы боксировали, он меня учил всегда отвлекать противника. Я ему тогда сказал, что смотря, ты обогни парашютист.
Он отвернулся, я его ударил. И начал бить. В итоге он меня повалил. Это самый яркий. Ну, ярких моментов очень много, но мне больше всего запомнилось, когда мы ездили в Учевые на каникулах. Мы с сестрой, Юдаш, Юсуф, бабушки ездили. Еще мы каждую пятницу, когда были в Уфе, ездили в мечеть. Там старались научиться с сестрой читать намазы. Это самый яркий момент для меня. Он был строгим, но в это же время он был мудрым. У нас было много игрушек, и мы редко их собирали, из-за этого он оставил в угол. На улице мы вечно играли в снежки, лепили снеговиков. Мама была дома, а мы втроем выходили, играли, катались на горках. И мне кажется, что это было глупо со стороны смотреть, как взрослый мужчина катается с горки и играет в снежки. Ну, в детстве как-то обидно было вначале. Но потом, когда мы приехали в Уфу, и он нас когда первый раз познакомил, с Юдашем, с Юсуфом, с Данилом, вообще обида прошла, я их полюбила. В своей жизни он хотел, чтобы мы все вместе общались и все вместе росли. Я думала, это было его целью. Он успел нас всех познакомить. Я даже не знала, что такое смерть. И Юдаш плакал, а я смотрел и думал, ну ладно, думаю, спит крепким сном, как-нибудь уж проснется. Я думаю, мой папа был реально хороший папа. Мен атайымнан нык орурланам, сенки ол нык быйып киши болот эле өзүнүн кыскасы биринде. Когда скорая помощь приезжала, они сказали, если бы полчаса раньше вы бы его вызвали, то мы бы его спасли. После достижения смерти 35 лет, в 2005 году группа перестала существовать. Событием в 2019 году стало возрождение группы новым солистом Ренатом Заревым, который родом из села Староста-Пампулова Бузянского района. Группа активно развивается, гастролирует, выпускает новые песни, участвует на концертах. В одном из своих интервью Зарепов сказал: мы пока больше возрождаем старый репертуар, это наш долг. Мы должны исполнить все песни. Мы сперва сделаем концерт, а потом уже займемся новыми программами. Дим мәннән салу юлда булды ла кинәт түнде диде. Яшь кенә килеш планнарын, у нияттерен үмән мәңгелек алып китте. Үтә нык ял белән Башкортстан Республикаһының мәдәният өчен башкорт рок йолдызлары арасында Дим Кулахматов бәйгелеген әйткән, сын мәгънәдә культка үлгән шәхестәр бик кирәк түгел. Дим мәдәни иҗада дигәсе күңел күбендә мәңгелеккә яшәр дип ышаныклар. Һәм имәһә куанычлы, инде әйтмештәй, бүтән Дәрвишхан төркеме янынан тергеләде. Шуңа күрә элекке елларын килештереп, ул төркемгә артабанда иҗат итүен таләп кенә кылайта. Һәм хөрмәтле дуслар, кунаклар, ошо бөлүмдөгүн кисәгә килгәнегезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм мугаен да һәргә бөлүмгә хәтер кисәге охшагандыр дип уйлыйм. Махсус сатылган кунаклар өчен һәргә имәнлекләр була, иҗади кумарлыгын һәм артабан шайтып матур йыллар иҗат итеп куандырып, торга ягын һәргә. Зур рәхмәт һәргә һәм хәерле юл теләп идем белән дә хушлашабыз. Әйдә, хөрмәтле кунаклар, бөгөн ошо хәтер кисәнең аларында символик рәвештә Дим мәннәнде һәм
Дәрвишханды онытмак өчен, уның иң популяр йырларының бере "Нисек барган тик шулай булды" бергәләшеп йырларга дигән буй ният бармыш. Шуңа әйдәгез, ушулай йырлап "Нисек барган тик шулай булды"